सो क्लास 7 पिला माने आमर पढ़ार थिला कौन पढ़ा जाउथिला भारतर भौगोलिक विविधता माने किपरि माने भेराइटी भेराइटी टाइप जिनस आम भारत को स्ट्रक्चर आम देखिपर पर्वत हिसाब से देखिपर आम चारि पाखे आमको समुद्र घेरिकी रही मझे मझे हाँ मालभूमि अच्छी उत्तर में समतल भूमि अच्छी बुझेगा यही सब दृष्टि आम साइड देख द्वीपपुंज अच्छी आम भारत को विभिन्न प्रकार देखिपर ठीक अच्छे तो आम दुईटा पार्ट अलरेडी ना गोटे पार्ट पढ़ी बोधे आज आम जो पार्टा पढ़ा सी हूँ कौन ना हिमालय पर्वतमाला तुम जाच ना तो शुणी समस्ते हिमालय पर्वतमाला विषय क्लास फुली इंटरेस्टिंग होबार अच्छी तो कारण तुमको किसी पिक्चर देखार अच्छे मत फास्ट अफ अल पिक्चर को आगे देखी सार ठीक अच्छे ये स्टार्ट करने पूर्व या कि लिखा अच्छे देख आगे मानचित्र में हिमालय पर्वतमालार विस्तृति को माने तार विस्तारिकी से केते बाट अच्छी विस्तृति कहले कौन माने से केते दूर एमती की जो विस्तारी दिखी अच्छी हिमालय पर्वतमाला केते कोठू कौ जाए विस्तारिक अच्छे देखा से कही सहित यह हूँ एक विशाल प्राचीर सदृश जमी पाचेरी कौन घरे दि जाए चोर डाकू कि कौन प्रकार जमी आंटी सोशल मैंने से जगह पशि न पारतु आम सेमती भारतर उत्तर दिगरे एमती कि हिमालय पर्वतमाला कौन अच्छी गोटे प्राचीर सदृश से दंडायमान होगी अच्छे मैंने ठिया दंडायमान मैंने कौन ना ठिया देख ये चित्र अच्छी यहाँ स्पेस जो फोटो उठाई देख ये तार फोटो माने यहाँ पृथ्वीर यहाँ जान एमती राउंड रोचे पृथ्वीटा देख ये सब हिमालय पर्वतमाला एरिया गुड़ा ये देख आहरी भी देखी हिमालय पर्वतमाला को देख केमी देखुच समस्ते हिमालय पर्वतमाला को देख उक्त फोटो गुड़िक उपग्रह द्वारा उत्तोलन करा हिमालयर फोटो माने कि कौटी जाइए स्पेस को जाइए से समय फोटोटा मन रख ए प्रत्येक पर्वत श्रेणी दैर्घ्य प्राय 2500 किलोमीटर हिमालयटा कौन गोटे पर्वत श्रेणी की नहीं ना सी गोटे पर्वतमाला माने केते गुड़े पर्वत श्रेणी एकाठी एमती एमती अच्छा आग पछ से बहुत सारा एमती अच्छा है तो एम हूँ मिसिकी हूँ कौन ना हिमालय पर्वतमाला तो ये जो प्रत्येक पर्वत श्रेणी दैर्घ्यटा तार दैर्घ्य माने एमती लंबाटा 2500 किलोमीटर पखापाखि ये मेंशन कराई अच्छा या तो पढ़ा पूर्व किसी जिनस तुमको देखा देख ये गोटे मिनिट देख फोटोटा यही फोटो देख हिमालयर गोटे फोटो है ये फोटोटा कहार ना हिमालयर ओडिया रे लिखी दूसरी मन रखीद ये हूँ हिमालय जदि कहीं पचारे हिमालयर अर्थ कौन आपको कह जाए हिम युक्तक आलय है आलय कहले कौन ना घर है हिम कहले कौन ना बरफ तार हिमालय हूँ गोटे बरफर घर पर्वतमाला सी किंतु हिमालय को बरफर घर बोली कहुए देख ये आउ गोटे जिनस मोस्ट इंपोर्टाट जिन मुझे देखार रिजन कौन यहीटा हूँ हिमालय पर्वतमालार उच्चतम श्रृंगर फोटो यही स्थानटा जार नाम हूँ कौन ना माउंट एवरेस्ट जार नाम हूँ कौन ना माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट माउंट पर्वत जो कह जाए बुझीला यार फोटो हूँ किए ना एवरेस्ट पर्वत यही एवरेस्ट पर्वतटा मन रखी था हिमालय भारत देकी आरंभ भी होगी जाइए शेष भी होती भारत देकी किंतु ये जो माउंट एवरेस्टा भारत में ना ये माउंट एवरेस्ट नेपाल रे अच्छी कौटी अच्छी ना नेपाल रे अच्छी बुझीला जिनसटा ये आउ गोटे जिनस देख तार जमीती कि ये देख हिमालय पर्वतमाला जाइए कौटू केमती कौ जाए देख से पाखापाखि यहीटा हूँ हिमालयर जगह एमती एगुड़ा जो जाइए सब बुझीला देख कौ कौ जगह देखी जाइए यहाँ देख लिखाई कौन काराकोरम लद्दाख जक्सर रेंज जस्कर रेंज सॉरी जक्सर कौन जस्कर रेंज तुम ये जापर जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पिला वीडियो दौरान से जापर शिवालिक रेंज कहले कौन ग्रेट हिमालय कौटा काराकोरम माउंटेन केमी दरकार अच्छी ये पचारे हिमालय काराकोरम अवस्थित कि नहीं अच्छी ओबियसली देख ये काराकोरम सिचुएशन तार ये से रोचे सहित कौन आम कैलाश रेंज देख ये रही कैलाश रेंज मन रखी था ये गोटे देख गोटे जिन तुमको आप नेक्स्ट मैप को देख भलसे से कही ना माने कौटू कौ जाए अच्छी हिमालय देख हिमालय पाकिस्तान किसी जगार भी अच्छी ये तो जगह देख है कारण यही तक जगह किए कैप्चर कर रखी ना पीओके ये जगहटा आम एमती जगहटा पीओके जो कह जाए पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर यही तक भाग चाइना नहीं पड़े यू आम एमती भारत आम पाखे बर्तमान अच्छे है तो यही जगह गुड़ा सब केमती यही सब हिमालय देख पूरा कौ जाए लंबी आउ से खाली कौन भारत देखी जाइए देख
ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଗଲା, ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ ଟିକେ ଜାଗା ଯାଇଛି, ଏଠି ଚାଇନାର ଟିକେ ଜାଗା ଯାଇଛି, ଏଠି ଦେଖ ନେପାଳ ଦେଇକି ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏଇଠି ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖ ଭୁଟାନ ଦେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା, ତାପରେ ଏମିତି ଯାଇକି ଏଇ ଜାଗାଟା ମିଆଁମାରର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଇତକ ଜାଗା ଟିକେ ଜାଗା ମାନେ ଛୁଇଁଛି, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଆମର ପୁରା ଭାରତର କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିହେଲା ଏଥର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହିମାଳୟର ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ତାର ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏବେ ପାଠକୁ ଆସ। ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଯେମିତି ଲାଗେ ସତରେ କି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଛି ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକା ହେଲା। 8000 ଏଭରେଷ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା 8000 ମିଟରର ଉପରକୁ ଅଛି। ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ ବା 8000 ଇୟର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଇ ହିମାଳୟର ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର 6 ଗୋଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। କେତେ ଗୋଟି? ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନା 6ଟି। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଭାରତରେ ତ ଅଛି, ନେପାଳ ବି ଦେଖିଲ, ଭୁଟାନ ବି ଦେଖିଲ, ଚୀନ ଦେଖିଲ, ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖିଲ, ଆଚ୍ଛା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଖିଲେ। ଏଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛିଟା ଜାଗା ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ମିଆଁମାର ନୁହଁ। ମିଆଁମାର ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଇଏରେ ଦେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୋଧେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଗେନ୍ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇପଟେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସେ ଠିକ୍ ସେ ବୋଧେ କରେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇପଟ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯାଇଛି ନା, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ବି ଟିକେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମାଡ଼ିକି ତାକୁ ଅଛି। ମିଆଁମାରର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଆଁମାରର ବୋର୍ଡରଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଏମିତିକି। ଏଇଟା ଚାଇନାର ଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଚାଇନାର, ଏଇଟା ଭୁଟାନର, ଏଇଟା ନେପାଳର, ଏଠି ରହୁଛି ଆଉ କିଏ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଲା, ସରି ପାକିସ୍ତାନ ରହିଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରହିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଯଦି କେହି ବି ତମକୁ ପଚାରିଲା କି ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା କେତୋଟି ଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛି ନା 6 ଗୋଟି ଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକୁ ଲେଖିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏହି ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କ'ଣ ଡକାଯାଏ ନା ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର 6 ଗୋଟି ଦେଶ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଏସିଆ ମହାଦେଶର। ପଚାରିଦେବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭାରତ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ ଜାଣିଛ କି? ତମେ କହିବ ହଁ, ତା ନାଁ କ'ଣ ନା ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା କହିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଲାଗୁ କେମିତି ସମ୍ବଳରେ ବିନିଯୋଗ କରେ, ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ପଢ଼ିବ ଏଟାକୁ। ତ ଏହା ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଥିରୁ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏମିତିକି ଥିବ, ଖରା ହେଲା, ବରଫ ତରଳିଲା, ସେ ସବୁ ନଦୀରେ ବହିକି ମିଶିଲା ହେଲା। ସେ କେଉଁ ନଦୀରେ ମିଶିକି ରହୁଛି? ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ନଦୀର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଶାଖା ନଦୀ ଥିବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ସେଆର ପାଣି ବୋହିକି ନେବେ। ପାଣି ମେନ୍ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି ହିମାଳୟରୁ, ସିଏ ତାର ବହି ଚାଲିଛି, ପୁଣି ତା ସହିତ ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, କୃଷି ପାଇଁ, କଳକାରଖାନାକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳଦୁର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ୱାଟର ଟାୱାର ଅଫ୍ ଏସିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଏସିଆର ଜଳଦୁର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହିମାଳୟକୁ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ତମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ୱାଟର ଟାୱାର ଅଫ୍ ଏସିଆ। ଏସିଆର ୱାଟର ଟାୱାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ହିମାଳୟକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ ହିମାଳୟ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆସ୍ଥା ଉଦ୍ଭବ ପାଇଁ, ଆସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ସଂସ୍କୃତି ଆସ୍ଥା ପାଇଁ। କାହିଁକି ତମେ ଜାଣିଛ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ସେଠି ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛେ। ତ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର, କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ମଠ ଅଛି, ମନ୍ଦିରମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ହେଲା। ତ ଏହା ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଜାଣିଛ ଆମର ଆସ୍ଥା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ କିଏ ନା ଭାଗୀରଥୀ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋମୁଖ ବା ଗାଈର ମୁହଁ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଆମର ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ହେଲା। ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ, କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ନା ଭାଗୀରଥୀ। ଆମର ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଅଛି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ, ସେ ଏମିତିକି ଏଇପଟେ ଆସିଛି ଅଳକାନନ୍ଦା, ଏପଟେ ଆସିଛି କେଉଁଠି ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋମୁଖ। ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି କିଏ ଭାଗୀରଥୀ, ଭାଗୀରଥୀ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ
ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋମୁଖ ବା ଗାଈର ମୁହଁ। ଗୋ ମାନେ ଗାଈ, ମୁଖ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁହଁ ବା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗାଈର ମୁହଁ। ଏଠୁ କୋଉ ନଦୀ ଆସିଛି ନା ଭାଗୀରଥୀ। ଭାଗୀରଥୀ ଆସିଲା ଏଠୁ ହେଲା। ଏ ପାଖରୁ ଆସୁଛି କିଏ ନା ଅଳକାନନ୍ଦା। କିଏ ଆସୁଛି ନା ଅଳକାନନ୍ଦା। ସେମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ଏକାଠି ଜଳ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ। ଏଇଠୁ ଯୋଉ ନୂଆ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାରି ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଅଳକାନନ୍ଦା ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ମିଶ୍ରଣରେ ହେଇଥିବା ପ୍ରୟାଗର ନାଁ କ'ଣ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୟାଗ ଯେମିତିକି ଦେବ ପ୍ରୟାଗ, ଏଇ ପ୍ରୟାଗ ସବୁ ଅଛି, ତମେ ତା ନାଁ କହିବ। କିଛି ତ କହିଦେଲି, ତମେ ପ୍ରୟାଗର ନାଁଟା ମୋତେ କହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ଯଦି ପଚାରେ ଯିବ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ କାହାର ଉପନଦୀ, ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ କେଉଁ ନଦୀର ହେଇଛି ନା ଭାଗୀରଥୀ। କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ପଚାରିବ, କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ପଚାରିବ ପର୍ଟିକୁଲାରି କିଏ ନା ଗୋମୁଖ ବା ଗାଈର ମୁହଁ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଗୋମୁଖ ସ୍ଥାନଟି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତର ନିମ୍ନାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟେ ତୁଷାରପାତ ଅଛି, ତୁଷାର ଏରିଆ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ତ ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ କୋଉଠି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ବୁଝିଲା? ମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଅଛି, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀଟା କୋଉଠି ନା ଗୋମୁଖ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋମୁଖ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟାକି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଯୋଉଠୁ ବାହାରିଛି। ସେଇଠୁ କାହାରି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି ନା ଗଙ୍ଗାର। ତ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମାଳୟରେ ପ୍ରବାହିତ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତମ। ତାମାନେ ହିମାଳୟରେ ଯେତେ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ, ତୁଷାର ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ବହି ଆସିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିଏ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ। ବୁଝିହେଲା? ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ କିଏ ନା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ନଦୀ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଠି ହେଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ। କାହିଁକିନା ଆମ ଗଙ୍ଗାକୁ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ କଲଚର ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ନା ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି ମହାଭାରତରେ ଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ତ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ନଦୀ, ଯିଏକି ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସୁତରାଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତାରୋହଣର ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ପର୍ବତାରୋହଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ଚଢ଼ନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଭରେଷ୍ଟ ବି ଚଢ଼ନ୍ତି। ମୋତେ କହିବ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼, ଫିଲହାଲ ତମେ ଭାରତ କଥା ଜାଣ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ କିଏ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ଭଲସେ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କିଏ ଭାରତରୁ ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖ, ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋମୁଖରୁ ହେଇଛି। ଯଦି ପଚାରିଯିବ କେଉଁ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ନା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ। ଯଦି ପଚାରିବ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ତମେ ଗୋମୁଖ କହିବ। ଯଦି ତୁଷାର ସ୍ରୋତ କଥା କହିବ ତମେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ କହିବ। ନଦୀ କଥା ପଚାରିଲେ ଭାଗୀରଥୀ କଥା କହିବ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋମୁଖ ବା ଗାଈର ମୁହଁ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ। ଏମିତିକି ଏଠୁ ବାହାରିକି ଏମିତିକି ପାଣିଟା ଯାଇଛି ଭାଗୀରଥୀ। ଏଇଟା ଦେଖ, ପାଣି ଏଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଏମିତିକି ହେଲା। ସେ ପାଣି ଆସି 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 କ'ଣ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଛି କାହା ସହିତ, ଅଳକାନନ୍ଦା ସହିତ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିଏ ଗଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଆମେ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ହିମାଳୟର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଥିଲା। ହିମାଳୟର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ୟା ପଛରେ। ତା ସହିତ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଖିବା ଏଇଗୁଡ଼ା। ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛି ଚାପ୍ଟରଟା ସାରିଦେବି ହେଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟଟେ ଏଇଟା ଅଛି। ତମକୁ ଯେ ଚିତ୍ର ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛିଟା ଟପିକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ବାହାରୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ଆରାମସେ ଚାଲ। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତମର 2 ମାସ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ତମର ବହି ସାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ତମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝ, ତାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଯାହା ଟାସ୍କ ଦେଉଛି ମୋତେ ପଠାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟଟା ଅଛି ତମର ଏଟା। ତ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭଲସେ ବୁଝି ବୁଝି ପଡ଼ିବା ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।